ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ ଆମ କमेंट बॉक्स रे किसी गुरुत्वपूर्ण कथा कहते से आज नुआ रोग पर नुआ विषय वस्तु नुआ कंटेंट आज जीव जय जगन्नाथ आम सह अच्छा स्वामीजी आदित्यानंद आचार्य अच्छा स्वामीजी किसी आम कमेंट मेसेज को आसीला जे किसी रोग विषय किसी गुरुत्वपूर्ण आ गोटे विषय वस्तु करंतु कौन कहे अनेक रोग विषय मेसेज आसी कौन आज जो गला ग्रंथ हो हमको मध्य धूमपान छाड़ा विषय थंडा औषध एमती डायबिटीज सब आसी कौन कहे कौन कौन अच्छी सब समस्या। जय जगन्नाथ जय सफा जय धन्वंतरी देव जहा भल लगिला आम कथा को लोक मैंने शुणुंट आहरी जदि भल भाव शुणिबे आज हिसाब से आम प्रथम रोग गोटे नवा आंठू गंठी बात आंठू गंठी बात समस्त बर्तमान प्रपीड़ित जानिल आज्ञा आज्ञा यही आंठू गंठी बात विषय आम नवा साधारणतः आम प्रत्येक दिन परिश्रम करता किसी लोक मानकर आंब बात थाए आंठू गंठी बात थाए यही सब बात हवा द्वारा बहुत प्रकार समस्या आमको भोग करिया को पड़ी थाए से आमे किछि आंठू गंठी बात पाई औषध आमे कहूचु जहाँ को सेवन करने द्वारा नित्य प्रतिदिन जो जो प्रकार आमे कहबू से प्रकार आपण सेवन करंतु विशेष भाव में आपण मानक टिके अनुरोध आपण मान टिके शुक्रवार आउ मंगलवार शनिवार टिके आपण आसी देखा करंतु कारण प्रायतः आम टे रोगी जो औषध गुड़ाक दि जाऊँगी यहाँ गोटे साधारण नॉर्मल किसी टुटुका दि जाऊँगी आपण मैंने विशेष भाव में जो मैंने बात रोग आंठू गंठी बात ये सब गोटे साधारण औषध आम बतईदेबू किंतु रोगी को देखिकी नाड़ी परीक्षा करके आम निर्दिष्ट भाव में वैद्य प्रणाली औषध देवु आपण मैंने आसतु तानेश्वरी वन कटक शंखत्रास ग्राम खंडायता ग्राम पंचायत आमर नंबर दि जाइए 9938005989 नंबर रे आपण जोगाजोग करके आपण आसी प्रत्येक दिन देखा करंतु देखा कले आमे औषध आपण को देई भी पारिबु तैयारी करी संधिस्थल मान दरज होकरी फुली जिबा देहरे ज्वर आसिले ताको आंठी बंठी बात बा आम बात बोली कहती आंठू देहरे सब गंठी जगह फुली दरज हुए जन जनकर आम बात हेले फुला हुए से जगह दरज हो बिंधा छिटिका करे झाड़ा परिष्कार हुए भोक हुए ना यह इंग्राजी रे आर्टिकुलार ट्यूमैटिजम बोली कहती आर्टिकुलार ट्यूमैटिजम बोली कहती एर आर प्रथम औषध हूँ गोटे टुटुका औषध आपण ब्राह्मी पत्र ब्राह्मी मिलूनी आम ब्राह्मी जो पिला मानक दऊ ब्राह्मी पत्र को जब भाजिकी खाइबा आम आम बात हुए नहीं आउ गोटे हूँ कला दुदुरा ए कला दुदुरा पत्र को जब आप बाटिकी गरम करी अल्प अल्प उषुम थी गंठी बांठी जगह बांधे ताले फुला आम बात विनाश हुए हाँ ये गोटे रहा आउ गोटे है आपण जदि बेगुनिया पत्र जहाँ निर्गुंडी आपण कहते निर्गुंडी पत्र संगे रसुण एवं शुंठी दि चार्टा बेगुनिया पत्र तादेह गोटाए कला रसुण अल्प टिके शुंठी मिसेकरी सीझे देवे पानी को जदि आप पीबे ताले आपणकर आंठू गंठी बात विनाश हम आपण ए कौन खाइबेनी आंठू गंठी बात पाई पुराणा चाउल भात माण सारू कंचा कदली पोटल आपण ए जो सब रोगीर पथ्य कौ कौ जिन आप खाइबे पुराणा चाउलर भात खाइबे माण सारू खाइबे कंचा कदली खाइबे पोटल खाइबे चूना माछर तरकारी खाइबे जो माने आपण कहबे बाबा कहीं आमिष खाइया कहते वैद्य शास्त्र अनुसार आम कहूँ जदि आप माछ मांस जदि आप न खाऊ न खाइबा तो हूँ सबुठ भल आप सब परिवा खातु आपण सागु खातु बार्ली खातु रुटी खातु एवं मिठा एवं आमर ये जो बात रोगी माने जो माने विशेष भाव में आंठू गंठी बातर रोगी प्राप्त वयस्क से माने सब टिके स्त्री संगम टिके मुक्त रुहतु मैथुन टिके करंतु नहीं मिठा बेसी खातु नहीं
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାତ। ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଛାଟି ମୁହଁ ଫୁହଁ ବଙ୍କା କରି ଜୀବ ପିବ କାଢି ପଡିଯାଆନ୍ତି, ବାତ ରୋଗ। ଜାଣିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶରୀରର ସମୁଦାୟ ଅଂଶ ଦରଜ ହୋଇକିରି ତାକୁ ବାତ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରିଉମାଟିଜସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇ ରୋଗରେ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇକିରି ଅସ୍ଥି ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ହୋଇଯାଏ, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଏ, ହାତ ପିଠି ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ନିଦ ହୁଏ, କମ୍ପ ଉଠେ, ବାରମ୍ବାର ହାଇ ଆସେ, ଶ୍ରମ ବୋଧ ମାନେ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନାଭାସ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବା ଯୋଉଟା ନର୍ଭ ଡିଜିଜ୍ ନାଭାସ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପୋଡା ରସୁଣକୁ ଅଧ ଛଟାଙ୍ଗି ରାଶି ତେଲରେ ବାଟିକିରି ଖାଇଲେ ବାତ ରୋଗ ଭଲ ହବ। ଏବଂ ଗବ ଗଛର ମଞ୍ଜି, ଶୁଖିଲା ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଣ୍ଠି ଚୂନା ଦେଇକିରି କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବାତ ବ୍ୟାଧି ନାଶ ହୁଏ। ଆମ୍ବିଳା ଦହିରେ ଗୋଲମରିଚ ଚୂନା ମିଶେଇକିରି ପିଇଲେ ହୃଦ ବାତ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଛାତି ବାତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ହୁଏ। ତାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବ। କଳା ଜିରା 50 ପଇସାର ଆଣିକି ସେଥିରେ ଗୁଡ ମିଶେଇକିରି ଟିକେ କଳା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ଗୁଡ ମିଶେଇ ଚାଟି ଦେଲେ ମାନେ ଆମର ବାତ ବ୍ୟାଧି ବିନାଶ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ରସରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶେଇକିରି ପିଠି କିମ୍ବା ବେକରେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଘଷିବ, ଟିକେ ଘିଅ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକିରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାତ ରୋଗ ବିନାଶ ହବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଉ କାଠର କୋଇଲା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚୁନା କରିକିରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାନମହୁରି ଦେଇକିରି ପାଣିରେ ପକେଇଦେବେ, ତାକୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଟିକେ ଛାଣିକିରି ପିଇବେ, ପେଟ ଫମ୍ପା ଆମର ପଳାଏ। ବାତରେ ଦେଖିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ପେଟ ଫମ୍ପା। ହଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମସୁର ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, ଆପଣ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଟିକେ ଖାଇବେ, ବସା ଦହି ଟିକେ ଖାଇବେ, ଡାଳିମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇବେ, ନାସପାତି ଟିକେ ଖାଇବେ, ରାତିରେ ରୁଟି, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଟିକେ ଖାଇବେ, ନଦୀ ଜଳରେ ଟିକେ ଗାଧେଇବେ। ହଁ, ଏବଂ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉମାନେ ବାତ ରୋଗୀ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଭୟ କରିବା, କାନ୍ଦିବା, ରାଗିବା, ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ, ମଦ୍ୟପାନ ଏଗୁଡାରେ ଟିକେ ସବୁ ସେମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାତ ରୋଗଟି ରହିଛି ସେ ବାତ ରୋଗଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଜିନିଷ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗୀ ମାନେ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟିକେ ଠିକ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗଳା ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା, ତଣ୍ଟି ଗତ ହବା, ଟନସିଲ ପଡିବା, କଣ୍ଠ ଦରଜ ହବା, ଏବଂ ଯଦି ମା ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ଟିକେ ହେଇଯାଏ, ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ପଡିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲକୁ ତୁଳାରେ ବୁଡେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଟିକେ ମାରିଲେ, ଉଷୁମ ନୁହଁ, ରନ୍ଧା ନଡିଆ ତେଲକୁ ତୁଳାରେ ବୁଡେଇକିରି ପିଲାର ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ମାରିଲେ ଟିକେ ତଣ୍ଟି ବ୍ୟଥା ଦୂର ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରି ଭଲ କରି ଟିକେ ଯଦି ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ମାରିବ, ଟିକେ ଠିକ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ପାନମଧୁରୀ, ଲବଙ୍ଗ, ଶୁଣ୍ଠି, ପିମ୍ପଳି, ମରିଚ, ତେଜପତ୍ର, ଜଷ୍ଟି ମଧୁ, ତାଳିଝ ପତ୍ର, ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଏକତ୍ର ତାକୁ କୁଟିଦବ। ସେଇ କୁଟାକୁ କନାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟିଏ କପ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇଦବ, ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଗାଢ କରିକିରି ବୋତଲରେ ରଖିଦବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁରେ ଦେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବ ପିଇବାକୁ। ମା 2 ଚାମଚ ଖାଇବ କିମ୍ବା ନିଜେ ତମେ ଖାଇବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତଣ୍ଟି ଦରଜ, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଆଦି ବିନାଶ ହୁଏ। ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ, ପିମ୍ପଳି, ଶୁଣ୍ଠି, ଅନନ୍ତମୂଳ ଆଦି 4 ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ସେଇ ଜଳକୁ ସିଝେଇବ, ତାକୁ କାଢା କରିକିରି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବୋତଲରେ ରଖିବ। ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନେଇ ମହୁରେ ମିଶେଇକି ନିଜେ ଯଦି ଖାଇବ, କଣ୍ଠ ଦରଜ ତମର ଦୂରୀଭୂତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟୁଟୁକା ଜିନିଷ। ଟୁଟୁକା ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ଖାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ତମମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ତମମାନେ କହିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଭାବରେ କଣ ହଉଛି ନା ସର୍ଦ୍ଦି, ଥଣ୍ଡା, ଶ୍ୱାସ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଏ ରୋଗୀମାନେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ସେମାନେ ପୋଟଳ, ନିମ ଛାଲି,
ହରିଡ଼ା ଅଁଳା ବାହାଡା କୁଳୁଚି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସିଝେଇକିରି ମହୁ ସହିତ ପାନ କଲେ ଅମ୍ଳ ପିତ୍ତ ଜାତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୁଏ। ଓଷ୍ଠ ଛାଲିକୁ ଶୁଖେଇକିରି ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ବଡ ବଡ ସର୍ଦ୍ଦି ରୋଗ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ତାକୁ ବିନାଶ ହୁଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବ କଫ ସବୁ ଜମିଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାତି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହୁଏ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପେଲି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପେଲି ହଉ ପେଲା ଉଠେ। ସେ ପେଲା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ, ଅଗସ୍ତି ପତ୍ର ରସ ସହିତ ମହୁକୁ ମିଶେଇକିରି ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବ କଫ ତରଳ ହେଇକିରି ଝାଡା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଯିବ। ଅଦା ରସ ମହୁ ପିମ୍ପଳି ଚୂନା ମିଶେଇକିରି ଖାଇଲେ କଫ ତରଳିକି ବାହାରିଯାଏ। ହଁ, ମହୁରେ ପିମ୍ପଳି ଚୂନାକୁ ଖଲିକିରି ଖୁଆଇଲେ କଫ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଲତା ବେଙ୍କୁଳି ଡାଳ, ଅଙ୍କରାନ୍ତି, ଡେଙ୍ଗା ଭେଜି ବାଇଗଣ ମୂଳ, ପାସଙ୍ଗ ଛାଲି ଆକୁ ସବୁ ସିଝେଇକିରି ଯଦି ପିମ୍ପଳି ଚୂନା ମହୁ ଦେଇକିରି ଖାଇବ କଫର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁକି ତମେ କଣ କରିବ, ଲବଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ, ଶୁଣ୍ଠି ଟିକିଏ, ଜଷ୍ଟି ମଧୁ ଟିକିଏ ଏକତ୍ର ଘୋରିକିରି ମହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବଡ ବଡ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଜଷ୍ଟି ମଧୁ ବଂଶଲୋଚନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମହୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକିରି ଖାଇଲେ ବଡ ବଡ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବିନାଶ ହୁଏ। ଅଙ୍କରାନ୍ତି, ଲତା ବେଙ୍କୁଳି, ଦ୍ରାକ୍ଷା, ପିମ୍ପଳି, ଜାଷ୍ଟି ମଧୁ, ଶୁଣ୍ଠି ଜଳରେ ସିଝେଇକିରି ତମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଗରମ ଥାଇ ମହୁ ଦେଇକିରି ଖାଇବ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବିନାଶ ହୁଏ। ହଁ, ବଂଶଲୋଚନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ତାକୁ ମହୁ ସହିତ ଦେଲେ ବଡ ବଡ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଯୋଉ ଚକଡା ଭେଜି ବାଇଗଣ ମୂଳ ନା ଆଉ କେଶର ଚୁନା କରିକିରି ଚଟେଇଲେ କାଶ ରୋଗ, ବଂଶ ରଚନା ମହୁ ମିଶେଇକିରି ଚଟେଇଲେ କାଶ ରୋଗ ପଳାଏ। କାଶ ହଉଥିଲେ ଅଗସ୍ତି ପତ୍ର ରସ ମହୁ କାଶ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ରୋଗୀ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକିରି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବର ଦଉଛୁ 9938005989 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖତ୍ରାସ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡାଇତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶଙ୍ଖତ୍ରାସ ମା ସନ୍ତୋଷ ଟେମ୍ପୁଲ, ଏଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବୁ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଗୃହ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।